परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर शत सहस्र कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगज्जननी बड़मा श्रीचरण मोर प्रणाम। परम पूज्यपाद बड़दा श्रीचरण मोर प्रणाम। पूज्यपाद आचार्य देवों श्रीचरण मोर प्रणाम। मोर यही वीडियो देखुथिबा अगणित इष्टप्राण गुरु भाई गुरु माँ मानू मोर अंतररू श्रद्धापूर्वक जय गुरु। मोर यही चैनल मु समस्त को श्रद्धार सह स्वागत जनाऊँगी। आसतु शुणा आजिर प्रसंगटी। आजिर प्रसंगटी होउची कर्मफल बड़ निष्ठुर। किए जड़े विद्वान एकदा कहिथिले जन्म मनीषर असल परिचय नुहे, मनीषर असल परिचय होउची तार कर्म। सेइथिपई महाभारत रे महारथी कर्ण कहिथिले उच्च कूलरे जात हेबा दैवर अधीन होइपारे, मात्र पुरुषकार मोर अधीन अटे। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण भी कहिचंती मु कहार भाग्य तैयारी करे नाही, मनीष निजे निजर भाग्य तैयारी करे। तुमे आजि जहा करूच तार फल काली पाइब। तुमे आजि जहा पाइच ताहा तुमर गतकाली करिथिबा कर्मर फल। किए कहिला मनीष खाली हातरे आसे एवं खाली हातरे ए संसाररू फेरी जाए। एहा सत्य नुहे। सत्य हेउची एहा जे मनीष तार भाग्य नहीं आसी थाए एवं कर्मफल नहीं फेरी जाए। प्रत्येक मनीष तार कर्मर फल अवश्य पाइब। किए एबे तो आउ किए किछि काल परे। एकदा विलियम शेक्सपियर कहिथिले मनीषर भाग्य कोउ राशि की नक्षत्र रे न थाए, से निजे ही निज भाग्यर निर्माता। एणु राशिफल उपरे विश्वास न करी निज कर्म उपरे विश्वास रखंतु। काहींकि ना राशि तो राम और रावण उभयंकर गोटिए थिला, किंतु नियति सेमानंकर कर्मफल अनुसारे फल प्रदान करिथिला। केही आमर अनिष्ट करिब सेटा तार कर्म अटे। मु काहारी अनिष्ट करिबि नाही, ताहा मोर धर्म अटे। तुमे आजि जहा अन्य को देइछ ताहा तुमको केबे ना केबे निश्चित मिलिब, से ताली हेउ कि गाली हेउ। गोटिए कथा मने रखिथिब, अन्यर आखिर लुहरे तियारी सुख बेसी दिन तिष्ठि रहेना। ए संसारर सबुठारु मूल्यवान तरल पदार्थ होउची लुह। लुहरे एक भाग जल और बाकी 99 भाग भावावेग थाए। तेणु काहा आखिरे लुह देवा पूर्वरु 100 थर भावंतु, कारण कर्मफल बड़ निष्ठुर। से एहाको भी क्षमा दिए ना, सुध मूल समस्तंको फेरई दिए। आलेक्जेंडर पोप एकदा कहिथिले भूल करिबा होउची मनीषर प्रकृति, किंतु भूल मानि नेबा होउची मनीषर संस्कृति एवं भूल को संशोधन करि नेबा होउची मनीषर प्रगति। सरल मनीषंक सह छल कपट करी खुशी हेउथिबा व्यक्ति निजको केते भी चालाक भावंतु ना काहींकि, अजाणତରେ से निज बर्बादीर समस्त द्वार खोली देइथांती। जेउ कर्मर विचार अदालत करिपारे नाही, तार विचार समय ही करिदिए। आउ समय जेतबळे विचार करे सेतबळे साक्षी प्रमाण आवश्यकता पड़े नाही। कर्म पाखरे ना अछि कागज ना कलम, किंतु अनवरत से मनीषर भाग्य लेखि चलीची। मने रखंतु जेउ व्यक्ति एबे सुख दुख कष्ट अपमान सहुची तार पूर्व जन्मर पाप लाघव हेउची। जिए एबे अन्य को दुख कष्ट देउची तार आगामी जन्म पई पाप संचित होई रहुची। एणु जदि कलम होई काहार सुख लेखि पारु नाहंती, तेबे रबर होई काहार दुख लिभेइबा पई चेष्टा करंतु। विश्वास करंतु बा न करंतु, जीवन रे जेउ मनीष जहा कर्म करे से तार परिणाम भोगिबाकु बाध्य। पितामह भीष्मक जीवनर केवल गोटिए मात्र पाप थिला जे से भरा कुरु राजसभारे द्रौपदीଙ୍କ वस्त्र हरण समय क्रोध प्रदर्शन करि नथिले। एवं पक्षीराज जटायुଙ୍କ जीवन रे एकमात्र पुण्य थिला जे
ସେ ସୀତାହରଣ ସମୟରେ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାବଣ ସହ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପରିଣାମରେ ଜଣକୁ ଦୁର୍ବିସହ ସରସଜ୍ଜା ମିଳିଲା ତ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଭୟ କୋଳ। ଏଣୁ ଆପଣ ଯେତେ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରାଣରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିଏ ସ୍ମରଣ ଆସୁଛି। କଂସ ନିଧନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ନଗରୀର ବନ୍ଦୀଶାଳାକୁ ଯାଇ ପିତା ବାସୁଦେବ ଓ ମାତା ଦେବକୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ଦେବକୀ ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହ ଓ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଧନରେ ତୁ ହଉଛୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଆମେ ଦୁହେଁ ତୋର ପିତାମାତା। ଆମେ ଏମିତି କି ପାପ କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଏ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ରଖି ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଳ୍ପ ହସି ମାତା ଦେବକୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା, ମୁଁ ଏମିତି କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ତୁମେ ମୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇଦେଲ? ରାତି ପାହିଥିଲେ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତୁମ ପାଇଁ ମୋତେ ଜଟାକୁଟ ବଦଳ ଧରି ବନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଚମକି ପଡ଼ି ଦେବକୀ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇଥିଲି, ତୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ ପୁତ୍ର? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମା, ଗତ ଜନ୍ମରେ ତୁମେ ଥିଲ ମହାରାଣୀ କୈକେୟୀ ଓ ପିତା ବସୁଦେବ ଥିଲେ ମହାରାଜ ଦଶରଥ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋତେ ବିନା ଦୋଷରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠେଇଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ବନ୍ଦୀଶାଳା ଭିତରେ 14 ବର୍ଷ କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱରରେ ଦେବକୀ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜନ୍ମର ଯଶୋଦା। ଗତ ଜନ୍ମରେ ସେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦ ସହ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ଗୋପପୁରରେ 14 ବର୍ଷ କଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁଅ ମୁହଁରୁ ଏ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ନୀରବ ହୋଇଗଲେ ଦେବକୀ। ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାରବନ୍ତ ଭଗବାନ ଯେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ, ଏ କଥାଟି ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କର୍ମଫଳ ଭୋଗ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଆଖ୍ୟାନଟିକୁ ଅନେକ ପାଠକ ପାଠିକା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ବି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏ କଥା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ସତ୍ୟ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଠି ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇଠି ନର୍କ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳେ, ମନ୍ଦ କର୍ମ ପାଇଁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଥିବାବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ ରଙ୍ଗନାଥ ମିଶ୍ର ପୁରୀରେ ଥିବା ଏକ ଲ କଲେଜରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦିନ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ସିଂହଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ବସିଥିବା ଜଣେ ଭିକାରୀ, ଯିଏକି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ରୋଗ କାରଣରୁ ହାତରେ କନା ଗୁଡ଼େଇ ଥିଲେ, ବଡ଼ ପାଟିରେ ରଙ୍ଗନାଥ ବାବୁ ବୋଲି ନାଁ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଡାକିଲେ। ଜଷ୍ଟିସ ମିଶ୍ର ହଠାତ୍ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ଏ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ମୋତେ ସତରେ କିଏ ଡାକୁଛି ନା ଆଉ କାହାକୁ ଡାକୁଛି? ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜଷ୍ଟିସ ମିଶ୍ର। ବାରମ୍ବାର ଡାକ ଶୁଣି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଭିକାରୀ ଡାକୁଛି। ଭିକାରୀ ଜଣକୁ ଦେଖି ଜଷ୍ଟିସ ମିଶ୍ର ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଡାକୁଛ? ଏଥର ଭିକାରୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋତେ କ'ଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପରା ସେଇ କୁଳିଆ ଡାକୁ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓକିଲାତି କଲାବେଳେ ମୋର ଡକାୟତି କେସ୍ ବୁଝୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଡକାୟତି କେସ୍ରେ ମୋତେ ତଳ କୋର୍ଟରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେସ୍ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମୋତେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଲାସ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କେସ୍ରେ ସତରେ ମୁଁ ଡକାୟତି ଓ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି।
ଏମିତି କେତେ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଖଲାସ ହୋଇଯାଇଥିଲି ସାର୍। ଏହି କୋର୍ଟରେ ସିନା ଖଲାସ ହୋଇଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ଉପରବାଲା ତା କୋର୍ଟରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଏହି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଦେଇଦେଲା। ଏହି ରୋଗ ହେବାରୁ ଘରେ ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଘୃଣା କଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଏ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରା କରି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ମିଳିଲେ ଖାଉଛି, ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ର ଏସବୁ ନୀରବରେ ଶୁଣି ପକେଟରୁ ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କାଢ଼ି ତା ହାତରେ ଦେଇ ଲ କଲେଜ ଉତ୍ସବକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ବିଚାରପତି କୋର୍ଟରେ ବସି ବିଚାର କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋର୍ଟ ଅଛି। ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆମ କୋର୍ଟରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କ କୋର୍ଟରୁ ଖସି ପାରିବନି। ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ଏ କଥା କହିସାରିଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ପାଠକେ, ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପତ୍ନୀ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧଯାଏ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଶ୍ମଶାନ ଯାଏ ଓ ପୁତ୍ର ଅଗ୍ନିଦାନ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ମଣିଷ ସହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ମ। ଏଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ନିଜ କର୍ମକୁ ହିଁ ଡରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର କର୍ମ ନୁହେଁ। ବାଛୁରୀ ଯେମିତି ଶହ ଶହ ଗାଈଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜ ମା ଗାଈକୁ ଚିହ୍ନିନିଏ, ସେମିତି କର୍ମଫଳ କର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିନିଏ। ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, କର୍ମ କରିବ କଷ୍ଟ ସହି। କର୍ମରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଧର୍ମ କରିବ କର୍ମ ବାଛି। ନୀରବରେ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଚୁପଚାପ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇଛି, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ କାନ୍ଦିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। କାରଣ କର୍ମଫଳ ବଡ଼ ନିଷ୍ଠୁର। ସେ ନିମିଷକରେ ରଙ୍କକୁ ରାଜା କରିଦିଏ, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କରିଦିଏ ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଏହି ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଗୁରୁ।